Hello everyone, I hope you all are doing well. I'm Mutahar Sadat presenting my second video, everything about penicillins from Pharmacology lecture note. Today we're gonna talking about detail of this structure. Penicillin and cephalosporin. Penicillin and cephalosporin are very similar structure. Both of them beta-lactam. And they are inhibit cell wall synthesis. All inhibitor cell wall synthesis are beta-lactam, but which is not beta-lactam? Cell wall synthesis inhibitor is penicillin, cephalosporin, imipenem, meropenem, azithromycin, and vancomycin. But one of them is not lactam. If you're saying vancomycin, you're absolutely correct. What is lactam? Lactam is actually chemical structure that is most unusual. It's square. That you see, it is square. Penicillin, cephalosporin, imipenem, meropenem, azithromycin have this structure. امروز ما در مورد اجزای این دو ساختار صحبت خواهیم کرد که در شکل شما ساختارهای کیمیایی پنیسیلین و سفالسپورین را می‌بینید. دواهای پنیسیلین و سفالسپورین هر دو بسیار مشابه به هم هستند. هر دوی اینها بیتا لکتم میباشند و هر دوی اینها از سنتز دیوار حجروی جلوگیری میکنند. پنیسیلین، سفالسپورین، امیپنم، میروپنم، ازیترونم، وانکومایسین مهار کننده های سنتز دیوار حجروی می باشد. تمام مهار کننده های سنتز دیوار حجروی بیتا لکتم می باشد، اما یکی از آن بیتا لکتم نیست. فکر می کنید کدام باشد؟ اگر شما وانکومایسین رو پیشنهاد می دهید یقینا که درست است. حال می رسیم روی لکتم. لکتم چیست؟ یقینا لکتم ساختار کیمیایی است که دارای یک حلقه و یا یک مربع می باشد که در شکل میبینید. این ساختار مربع در تمام دواهای پنیسیلین، سفالسپورین، امیپنم، میروپنم، ازیترونم موجود میباشد. Having a square chemistry structure is most time usual for simple reason. It's very unstable. It's very fragile. You see, making a square with carbon is making likely bonds very thin and very likely to get broken. Now we are talking about beta-lactamase. What is the beta-lactamase? The beta-lactamase enzyme produced by the bacteria. I have one idea about it. I think that is cleaved ring. And told the inactive antibiotic or inhibitor cell wall synthesis. Or we can say beta-lactamases inactivate the antibiotic and cleave the beta-lactam ring. All cell wall synthesis inhibitors are bactericidal. Don't forget. In this structure, you see nitrogen and carbonyl group being added in this ring, making unstable ring. ساختار کیمیایی مربع یا چارزولی که در این شکل میبینید بسیاری وقتا به خاطر یک دلیل ساده ثبات نداره یا بسیار شکننده میباشد. موجودیت یک گروپ کربن در این حلقه باعث میشه که این ناحیه که محل اتصال بیتا لکتم با بیتا لکتاماز میباشه بسیار شکننده و نازک کنه. خب حالا میایم راجع به بیتا لکتاماز صحبت بکنیم. بیتا لکتاماز چیست؟ انزیم بیتا لکتاماز توسط باکتری تولید میشود. من در مورد این چنین فکر میکنم که باعث شکسته شدن حلقه بیتا لکتم می شود. درست اینجا رو که شما می بینید همین ناحیه. و انزیم بیتا لکتاماز آنتیبیوتیک را یا همون مهار کننده های سنتز دیوار حجروی را غیر فعال می سازد و یا گفتم می توانیم بیتا لکتاماز حلقه بیتا لکتم را می شکند. تمام و فراموش نکنید تمام مهار کننده های سنتز دیوار حجروی باکتریسید هستند. This picture shows the penicillin mechanism of action. How penicillin wanna work. Penicillin are going to binding PBP and inhibit them.
The PBP are really transpeptidase enzyme, and the penicillin reversibly inhibit the transpeptidase enzyme. Or we can say the beta-lactam ring of penicillin irreversibly inhibit the enzyme transpeptidase. So, by blocking this enzyme, you inhibit the transpeptidation reaction. Transpeptidation reaction involved in cross-linking. This blocking makes the cell wall very weak and killing the bacteria. این تصویر میکانیزم عمل پنیسیلین را نمایش داده است. پنیسیلین چطور میخواهد عمل کند؟ پنیسیلین به PBP وصل می شود و آن را مهار می سازد. PBP واقعا انزیم ترانسپپتیداز است. پنیسیلین با مرحله آخر سنتز دیوار حجروی که ترانسپپتیدیشن است تداخل می کند و انزیم ترانسپپتیداز را غیر فعال می سازد. و با غیر فعال سازی انزیم ترانسپپتیداز از ارتباط دادن ارزی یا ترانسپپتیدیشن جلوگیری می کند. این عمل دیوار حجروی را ضعیف می سازد و منجر به از بین رفتن و معروض شدن باکتری می شود. In this picture we can see two enzymes, transpeptidase and transkuzilase. Transpeptidase, which is shown down in your lower diagram, and transkuzilase, which shown in your upper diagram. Penicillins inhibit transpeptidation. It means they inhibit cross-linking. Most of cell wall drugs work exactly like penicillin, except vancomycin. Vancomycin binds to transkuzilase and prevents elongation of the peptidoglycan chain. So that is the difference in those types drugs. در این تصویر شما دو انزیم را میبینید، ترانسپپتیداز و ترانسگلایکوزیلاز. ترانسپپتیداز در پایین شکل نمایش داده شده است و ترانسگلایکوزیلاز در بالای صفحه. وقتی ما میگوییم پنیسیلین از ترانسپپتیدیشن جلوگیری میکند، به این معنی است که از ارتباط دادن ارزی پلیمیرهای پپتیدوگلایکان جلوگیری میکند. بسیاری از دواهای دیوار حجروی کاملا مشابه به پنیسیلین عمل میکند، بجز وانکومایسین. وانکومایسین همراه با انزیم ترانسگلایکوزیلاز وصل می شود و از طویل سازی زنجیر پپتیدوگلایکان جلوگیری می کند. پس پنیسیلین از ارتباط دادن ارزی پلیمیرهای پپتیدوگلایکان جلوگیری می کند، ولی وانکومایسین از طویل سازی زنجیر پپتیدوگلایکان جلوگیری می کند. خب این تفاوت میان دو نوع دوا بود. وقتی شما میکانیزم عمل پنیسیلین را فهمیدید، در حقیقت شما میکانیزم تعداد زیادی از دواها را فهمیدید. Welcome back. Now we're gonna talking about penicillins, mechanism of resistance. Penicillinosis is also known as beta-lactamases. This enzyme produced by bacteria would cleave the square that we saw in the lactam structure the previous slide. Penicillinosis is a subcategory of lactamases, and beta-lactamases is the broad category, and that is the why useless to mention penicillinosis. Second mechanism of resistance, change in target. This is a new mode of resistance. PBP is being the target of all lactams. If you change the shape of PBP, then there will be no way for lactam to recognize, and lactams are useless. So this is why we are left one cell wall synthesis inhibitor to use, which is the drugs like vancomycin. The third type of resistance is change in porine structure. Porine allow penicillins to get the bacteria. If the bacteria modifies the porins, that prevents entry of the penicillins. So, when I say porins, are you thinking gram-positive organisms or gram-negative organisms? Porins only
relevant of gram-negative organisms. And this is the mechanism of resistance of gram-negative organisms and penicillins. حال در مورد میکانیزم مقاومت در برابر پنیسیلین ها بحث میکنیم. انزیم پنیسیلیناز همچنین به بیتا لکتاماز معروف می باشد. این انزیم هایی که توسط باکتری تولید می شود مربعی که در ساختار لکتم که در سلاید قبلی دیدیم را می شکند. انزیم پنیسیلیناز یکی از گروه های انزیم بیتا لکتاماز می باشد و انزیم بیتا لکتاماز یک گروه بزرگ است که علت ذکر کمتر انزیم پنیسیلیناز همین می باشد. دومین میکانیزم مقاومت در برابر پنیسیلین ها تغییر در جایگاه هدف یا تغییر ساختار انزیم PVP می باشد. این یکی از جدیدترین نوع مقاومت می باشد. انزیم PVP جایگاه هدف تمام دواهای لکتم می باشد. اگر شکل انزیم PVP تغییر کند، سپس هیچ راه به شناختن PVP برای دواهای بیتا لکتم باقی نمی ماند و دواهای بیتا لکتم مؤثر واقعی نخواهد شد. و این دلیل است برای اینکه ما یک دوای مهار کننده سنتز دیوار حجروی را استفاده نمی کنیم و اینجاست که می توانیم از وانکومایسین استفاده کنیم. سومین نوع مقاومت تغییر در ساختار پورین ها می باشد. پورین ها به پنیسیلین ها اجازه می دهد تا با باکتری متصل شود. اگر باکتری پورین ها را تغییر دهد، این کار باعث جلوگیری از داخل شدن پنیسیلین ها می گردد. وقتی من اسم پورین را ذکر می کنم، آیا شما در مورد ارگانیسم گرام مثبت و یا ارگانیسم گرام منفی فکر میکنید؟ پورین ها تنها مربوط به ارگانیسم گرام منفی می باشد و این میکانیزم مقاومت ارگانیسم گرام منفی در برابر پنیسیلین ها است. Now we're gonna discuss to some details of the penicillins. We have 4 group penicillins. Here's the first group. It's involved drugs penicillin G and penicillin V. Many people call natural penicillins, and naturally they got the work. So, these drugs are narrow spectrum. They don't kill a lot of bacteria. It only kills a small number of organisms. They do work in primary for some gram-positive organisms, and very quickly as they will use a lot in streptococcus infections such as Streptococcus viridans, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumonia. These bags are develops an resistance. They were all beta-lactamase sensitive. First generation still works in 25 countries, very well on, and it's Treponema pallidum, the spirochete responsible for syphilis, as a matter of fact for syphilis. We may benefit from long-acting type of penicillins, and the long-acting form is what we call benzathine penicillin. حال در مورد بعضی از موارد پنیسیلین ها بحث میکنیم. پنیسیلین ها به 4 گروه تقسیم می شود. در اینجا اولین گروه پنیسیلین ها قرار دارد که دواهای آن شامل پنیسیلین جی و پنیسیلین وی می باشد. در بسیاری جاها مردم به نام پنیسیلین های طبیعی آنها را می شناسند. این دواها دارای طیف کوچکی می باشند. آنها نمی توانند تعداد زیادی از باکتری ها را بکشند. فقط تعداد محدودی از ارگانیسم ها را می تواند از بین ببرد. آنها به صورت ابتدایی علیه تعدادی از ارگانیسم های گرام مثبت فعالیت می کند و بسیار به سرعت در برابر عفونت‌های استرپتوکوک های مثل استرپتوکوک ویردانس، استرپتوکوک پایوژنز، استرپتوکوک پنومونیا فعالیت دارد. این دسته فعلا یک مقدار انکشاف کرده است و مقاومت پیدا کرده است در مقابل این دواها. این دواها در مقابل تمام انزایم های بیتا لکتاماز حساس می باشد. اولین نسل آن هنوز در 25 کشور از دنیا فعالیت دارد و آن عبارت از ترپونما پالیدوم است و اسپایروکیت های آن مسئول مرض سفلیس می باشد و به عنوان یک ماده روی مرض سفلیس تاثیر می گذارد و ممکن است که از اثر طولانی نوعی از پنیسیلین جی سود ببریم و شکل طولانی پنیسیلین جی را پنیسیلین بنزاتین یاد می شود.
Second group of penicillin drugs, known as the anti-staph penicillins. Drugs like methicillin, neficillin, oxacillin, dicloxacillins. These drugs are beta-lactamase resistance. The organism producing beta-lactamase, and these drugs are not cleaved by beta-lactamase. These anti-staph penicillins are very narrow spectrum. They don't kill much, they kill staph. They are great for staph. Now we're gonna talking about MRSA or methicillin resistance staph aureus. Anti-staph penicillin are going to work on methicillin sensitive staph aureus. They don't work on methicillin resistant staph aureus. How does that resistance developed? MRSA or methicillin resistant staph aureus did not beta-lactamase production. It is changing the PBP structure. So, if you choose the killing MRSA, you can never choose the drugs that bind to PBP. Or you can never use drugs bind to PBP to kill MRSA, because they are not work. We can choose the drug with different target, like vancomycin. Vancomycin got different target than those beta-lactam drugs. So remember, choose something that bind to something other than PBP and overkill that organism. دومین گروپ دواهای پنسیلین به نام پنسیلین های ضد استافیلوکوکی معروف است. دواهای آن شامل متیسیلین، نفیسیلین، اگزاسیلین، دایکلوکساسیلین. این دواها در مقابل انزیم بیتا-لاکتاماز مقاوم است. ارگانیسم هایی که انزیم بیتا-لاکتاماز تولید می کنند بالای این دواها اثر ندارد و یا این دواها توسط بیتا-لاکتاماز شکسته نمی شود. این پنسیلین های ضد استافیلوکوکی تیف بسیار کوچکی دارند و ارگانیسم های زیادی را نمی کشد. اینها استافیلوکوک ها را از بین می برد. حال در مورد MRSA یا استافیلوکوک های اوریوس مقاوم به متیسیلین صحبت می کنیم. پنسیلین های ضد استافیلوکوکی روی استافیلوکوک های حساس اثر دارد، نه استافیلوکوک اوریوس مقاوم به متیسیلین. MRSA یا استافیلوکوک مقاوم به متیسیلین تولید انزیم بیتا-لاکتاماز نمی کند. اینها ساختار PBP را تغییر می دهد. خب اگر شما می خواهید استافیلوکوک اوریوس مقاوم به متیسیلین یا MRSA را از بین ببرید، شما هیچگاه نمی توانید دواهایی را که به PBP متصل می شود را انتخاب کنید، به خاطر که روی آنها اثر ندارد. ما می توانیم دواهایی با اثر متفاوت را انتخاب کنیم، مثل وانکومایسین. وانکومایسین اثر متفاوت نسبت به دواهای بیتا-لاکتام دارد. به یاد داشته باشید برای از بین بردن این ارگانیسم لازم است تا دوایی را انتخاب کنید که به چیز دیگری جز PBP متصل شود. خب این ویدیو را در همینجا به پایان میرسانم. البته ادامه ویدیو را به زودترین فرصت در دسترس شما قرار خواهد دادم. به خاطر از اینکه ویدیوهای بیشتر مرا ببینین و برای من نیرو ببخشین، کانال را سابسکرایب کنین، ویدیو را همراه دوستایتان شریک بسازین. تشکر از توجهتان. خدا نگهدار. بای بای.